السلام علیکم ام خالد۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ طبیب کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ اس کے منہ میں چھالے ہو گئے ہیں۔ ذرا منہ دکھاؤ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ مکہ، شوال سن 60 ہجری۔ اس دفعہ میری باری ہے۔ نہیں جناب، آپ اپنا گھوڑا میرے حوالے کیجئے، اس دفعہ میری باری ہے۔ پچھلی دفعہ تمہاری یزید نے معاویہ کے انتقال کے بعد ایک خط حاکم مدینہ ولید ابن عتبہ کے نام لکھا اور اسے حکم دیا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ اور ان سے میری خلافت کے لیے بیعت لو، اور اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ان کے سروں کو تن سے جدا کر کے میرے پاس شام بھیج دو۔ امام حسین نے حاکم مدینہ سے مہلت لی اور شب کو عازم مکہ ہوئے۔ 3 شعبان شب جمعہ کو مکے میں داخل ہوتے ہوئے امام اس آیے کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب موسیٰ مریم کے شہر کی جانب آئے تو فرمایا، امید ہے کہ خدا راہ درست کی طرف میری ہدایت فرمائے۔ مکہ کے لوگ اور زائرین عمرہ ہر روز مشتاقانہ آپ کی زیارت کے لیے جایا کرتے۔ ابن زبیر بھی جو چھپتے چھپاتے مکے آئے تھے ہر 2 دن میں ایک بار امام کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے تاکہ نجات کا کوئی پہلو نکال سکیں۔ کیا ہوا ابن زبیر؟ حسین ابن علی کو اپنا ہم خیال کر سکیں؟ حسین کی رگوں میں خون علی دوڑ رہا ہے، وہ ہمارے ہم خیال نہیں بن سکتے۔ کیا تھوڑی سی بھی نرمی نہیں دکھائی؟ نرمی؟ وہ بھی خاندان علی میں؟ میں کہتا ہوں ام سلمہ کے آنسو بھی ان کے ارادوں کو کمزور نہ کر پھر سکے۔ کیا ہوگا؟ نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ مکے میں نہیں رکیں گے۔ اف۔ امام نے اجازت دے دی، ہم جا سکتے ہیں۔ سلیمان ابن ابی رزین، امام تمہارے منتظر ہیں۔
जब अहले कुफा को माविया की मौत की खबर हुई तो अहले इराक को यजीद के खिलाफ बगावत पर उकसाया और सुलेमान इब्ने सूरद खिजाई के घर में जमा हुए। सुलेमान ने कहा कि माविया मर गया है और हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और आज़िम मक्का हुए हैं। आप उनके और उनके वालिद के चाहने वाले हैं। अगर मुतमईन हैं कि उनकी नुसरत करते हुए उनके दुश्मनों से जंग करेंगे तो उनको ख़त लिखिए, और अगर अपनी बुज़दिली और तसाहुली से खाइफ हैं तो उन्हें फरेब न दें। लिहाजा काफ़ी तादाद में खतूत इमाम की खिदमत में भेजे गए जिसमें दरख्वास्त की गई कि आप उनके इमाम और रहबर बन जाएं और राह हक की तरफ उनकी हिदायत फरमाएं। खतूत के अंबार को मद्देनजर रखते हुए इमाम हुसैन ने अपना एक सफ़ीर बसरा और एक सफ़ीर कूफे की जानिब रवाना किया। सुलेमान इब्ने अबी रज़ीन जो इमाम के चाहने वालों में से थे, बसरे के लिए आपकी तरफ से सफ़ीर मुकर्रर हुए। सलाम हो अमीरुल हाज अमीर मक्का उमर इब्ने सईद इब्ने आस। आइए। सलाम ज़हाक, तुम्हारे बेटे मौका शनास और फरमा बरदार मालूम होते हैं। रास्ता दो अमीर हाज उमर इब्ने सईद वारिद मीक़ात हो रहे हैं। हटो, दूर हट जाओ। ज़बान खलीफा यजीद इब्ने माविया के साथ, लेकिन दिल हुसैन इब्ने अली के साथ। खुदा की कसम, मेरा दिल और ज़बान दोनों खलीफा यजीद इब्ने माविया के साथ है। तुमने कह दिया और मैंने यकीन कर लिया। तो लाओ खंजर सीना चाक करके दिखा दो ताकि मेरा दिल मेरी ज़बान की गवाही दे सके। तुम्हारा दिल तो तुम्हारी बेटी थी जो तुमने खानदान अली के एक जवान के हवाले कर दी। ज़ात सुलेमान खानदान अली में से नहीं है। उसकी माँ कनीज़े हुसैन थी जो आज़ाद कर दी गई थी। आज़ाद कर दी गई थी? मैंने तो सुना है कि आज 25 साल बाद भी वो खुद पर फख्र करती है कि किसी ज़माने में कनीज़े हुसैन रह चुकी है। मेरी बेटी और सुलेमान एक दूसरे के आशिक थे अमीर। इश्क जो किसी मजहब को नहीं मानता। क्या बताऊं, अगर सुलेमान उसे न मिलता तो वो मर जाती। बाबा, लगता है अमीर तंज करके खुद से हमको दूर करने के लिए आए हैं। देखना पड़ेगा ये उसकी आदत है या कोई और किस्सा है जिससे हम बेखबर हैं। उसे बताएं कि आप वो पहले शख्स थे जिसने मक्के में सबसे पहले यजीद की बैत की। आ जाओ। अंदरून हरम में अमीर, जंग हराम है।
حلال حرام کیا ہے یہ کون طے کرے گا؟ یقیناً خداوند متعال۔ یہ محمد کے زمانے میں تھا، 60 سال پہلے۔ آج کل حلال و حرام وہ ہے جو یزید کہتا ہے۔ مجھے کہا کہ اس فوج کے ساتھ مکے جاؤ اور حسین سے بیعت لو۔ سمجھے زحاق؟ حسین سے، فرزند علی؟ اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو؟ کہا اگر بیعت نہ کریں تو تم اس وقت حجر اسماعیل کے نزدیک انہیں قتل کر دو۔ یہ بتاؤ تمہارا داماد کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ معلوم ہے، جیسا کہ مجھے معلوم ہے، ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے۔ نانا بن گئے ہو؟ ابھی نہیں، انشاءاللہ 2 ماہ بعد۔ اپنی بیٹی سے کہو اپنے بچے کے لیے دوسرا باپ تلاش کرے۔ کیا کروں امیر؟ جب بات ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے تو کیا کروں کہتے ہو؟ تمہارا داماد مسلم کی طرح سفیر حسین ہو گیا ہے۔ نہیں جائے گا۔ نہیں جائے گا؟ لیکن میں کہتا ہوں وہ جائے گا، تاکہ اہل کوفہ کی طرح اہل بصرہ کو بھی خلیفہ کے خلاف بغاوت پر اکسائے۔ امیر، اہل کوفہ طرفدار یمن اور بصرہ ہیں۔ یمنیوں اور مصریوں کی ہمیشہ سے چپقلش رہی ہے۔ امیر، آگ اور پانی کا کوئی ملاپ نہیں ہوتا۔ لیکن پیغام حسین نہ یمانی ہے اور نہ ہی عدنانی، صرف اتنا کہتے ہیں میں فرزند پیغمبر ہوں۔ تم نے نہیں سنا؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمام اہل عراق کو شام کی بغاوت پر اکسائیں۔ یہ جنگ نہ ہی قبائل کی جنگ ہے اور نہ ہی خاندان علی کی، خاندان ابو سفیان کے ساتھ، بلکہ یہ دین کی جنگ ہے سیاست کے ساتھ۔ اپنے داماد کو جانے سے روکو، ورنہ تمہاری بیٹی مکہ اور بصرہ کے درمیان خون کے آنسو روئے گی۔ میں اپنے باپ سعید آس کا بیٹا نہیں، اگر حسین سے بیعت لیے بغیر انہیں مکے سے نکل جانے دوں۔ سلیمان سے کہو عمر ابن سعید مکہ نہیں آیا ہے، سنا تم نے؟ مگر تمہارے امام کو قتل کرنے کے لیے۔ قبیلہ بنی رزین۔
की बुलबुल मेरी जिंदगी का हासिल भी तुम हो, मेरे घर का चश्मो चरा तुम हो, मेरी आँखों की ठंडक हो, मेरी जान की बुलबुल हो, मेरी जिंदगी से। ये रही तुम्हारी रज़ाई मेरी जान। ये तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए खरीदा है, अच्छा है ना? ये मैंने खुद तुम्हारे लिए सिया है। क्या हो गया पता नहीं। यासिर ध्यान रखो रेवड़ बिखर ना जाए। छुप जाओ। तन्हा शख्स क्या कर सकता है? सब खेमे में चले जाए। चलो चले। आखिर कौन हो तुम? क्या चाहते हो? नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। आखिर क्या चाहते हो? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मुझे हम तुम्हें कोई तकलीफ मुझसे देना क्या नहीं चाहते। हो? मैं हमला हूँ। तुम्हारी क्या इरादे? छोड़ो मुझे खुदा। चलो हमारे साथ। चलो। मार लिल्ला मेरी मदद को पहुंचो। सुलेमान को क्या जवाब दोगे? सुलेमान से कहो अगर अपनी बीवी चाहता है तो आए और आकर उसके भाइयों से ले जाए। मेरी मदद करो। माँ मेरी मदद करो। नहीं। माँ मेरी मदद करो। माँ नहीं।
क्या हुआ यासिर? सलमा, ओह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या हुआ? माँ, सलमा कहाँ है? बेटा, मैं उन्हें नहीं रोक सकी। वो सलमा को ले गए। ले गए? कहाँ ले गए? कौन ले गए? उसके भाई। आखिर कहाँ? उसे जबरदस्ती ले गए। कहने लगे सुलेमान अगर अपनी बीवी चाहता है तो आए और आकर हमसे ले जाए। आखिर क्या होगा? यकीनन वो लोग चाहते हैं कि बसरा ना जाऊं। बसरा? माँ, इमाम ने फरमाया है कि मैं उनका पैगाम अहले बसरा को पहुंचाऊं। फर्जंद अकील भी आज़म कूफा हैं। यानी इमाम ने तुम्हें अपना अमीन बनाया है? मेरे बेटे, ओ खुदाया, तेरा शुक्र है। मैं अपनी बीवी को बनी उमैया के हामियों के दरमियान तन्हा नहीं छोड़ सकता। सुलेमान, वो अपने ही कबीले के दरमियान है। माँ, वो उसे जबरदस्ती ले गए हैं। तीर की तेजी से तेज तर में उनके सरों पे पहुंच जाऊंगा। वो फरार हो जाएंगे और तुम दोनों कामों से रह जाओगे। सबसे नामर्दी की तवक्को थी, सिवाय अपनों के। मैंने अपने रास्ते को तूल दिया इसलिए कि अलविदा कहे बिना ना जाऊं। शुक्रिया अबू यासिर। खुदा हाफिज। आ जाओ, सुलेमान जा रहा है। ये इसे दे दीजिएगा। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। लो बेटा, ये अपने साथ रखो। तवील सफर दरपेश है। बगैर ज़्यादा राह जाना मुनासिब नहीं। मैं जब आ रहा था तो इमाम ने फरमाया, अपनी माँ कशफा को मेरा सलाम कहना और कहना तुम्हारे गुलदस्ते की खुशबू अब तक मेरे मशाम में बसी हुई है। मैं पूछ न सका कैसा गुलदस्ता। जब मैं अपने मौला की कनीज थी, मैंने एक गुलदस्ता बनाकर उन्हें पेश किया। उन्होंने फूलों को सूंघा और फरमाया, तुमने मुझे बहिश्त की खुशबू सूंघा दी। आज से तुम आजाद हो। खुदा हाफिज माँ। कबीला बनी खाइफ।
तुम ख्याल रखना, मेरे घोड़े की भी जीन उतार देना ताकि थोड़ा आराम कर ले। तुमने बेटों को किसके पीछे भेजा था? ताहिर, ताहिर, सलमा कहाँ है? इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो मां। यानी ये सही है कि तुम उसको ले आए हो? वो इस वक्त अपने ही कबीले में है, क्यों इस कदर बेताब हो? मैंने कहा सलमा कहाँ है? वहां। रास्ते से हटो। माँ, भाई मुझे जबरदस्ती ले आए हैं। मैं आज ही तुम्हें वापस भिजवाती हूँ। बाबा, ये यहीं रहेगी, वापस नहीं जाएगी, ना आज नहीं फिर कभी। तुम किस तरह बीवी को उसके शौहर से जुदा कर सकते हो? सलमा मेरी बेटी है, इसे मेरे पास रहना होगा। सलमा सुलेमान की बीवी है, तलाक ले लेगी। आखिर हुआ क्या है? अगर सुलेमान इसे लेने आ गया तो ठीक, बसरो चश्म। और अगर नहीं आया तो भी ठीक, वो हमारे लिए मर गया, हम उसके लिए। सलमा नहीं रुकेगी। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। बाबा, हमें मक्का छोड़कर मदीने चले जाना चाहिए। इन लोगों के जाहिर पर मत जाओ, इनका बस चले तो बैतुल्लाह में खून हुसैन बहाने से दरिग नहीं करेंगे और कोई उफ तक न करेगा। अहले मक्का मुट्ठी भर गोशा नशीन हैं और अहले मदीना इब्नुल वक्त नुक्ता ची। अगर इनमें कोई जमात होती तो हुसैन मजबूर न होते कि शहर शहर फिरें और अहले बसरा और कूफा को खुतूत लिखें। कुछ भी हो, वो फर्जंद रसूल खुदा हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर मोहम्मद दोबारा जिंदा हो जाएं तो ये लोग उन पर भी तलवारें खींचकर लड़ने के लिए आ जाएंगे कि यजीद की बैत करो। इस वक्त दीन मुर्दा हो चुका है बेटा। ये दुरुस्त है कि वो बनी हाशिम से वाबस्ता है, सो हमें शाम चले जाना चाहिए कि वो बनी उमैया से मुताल्लिक है। अपनी बहन का ख्याल रखना, हिरनी की मानिंद है। तुम्हें उसे भूख प्यास से मारना तो नहीं है ना?
خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے میری بچی. او خدا، ارے کوئی ہے؟ سلمہ بھاگ نکلی، چلو جلدی کرو، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ہم اس کا پیچھا کریں گے. یہ اپنے داماد کو روک نہ سکا، ہم اس کا پیچھا کریں گے. چلو جلدی چلو. تم اسی قابل ہو کہ تمہارے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں. نافرمان لڑکی، چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے. چپ ہو جاؤ. سلیمان کہاں ہو؟ سلیمان چپ ہو جاؤ. سلیمان سلیمان کہاں ہو؟ سلیمان. بہت خوب زہاک، تمہاری حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی. نادان آدمی بالآخر بیوی اور بچے کی محبت عشق حسین پر غالب آ گئی. میں سلیمان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں بابا. مجھے معلوم ہے کہ اس کا بچہ بھی اسی کی طرح دیوانہ ہوگا، مگر یہ کہ میں اس کی تربیت کروں. طاہر کی طرح یا اپنے دوسرے بیٹوں کی طرح؟ سنا آپ نے؟ وائی اگر یہ میری بہن نہ ہوتی تو. تمہیں معلوم ہے آج ہمارے خاندان پر یہ آفت تمہارے شوہر ہی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے. میں نے تمہیں اس شخص کو اس لیے دیا تھا کہ بنی امیہ کا خیر خواہ اور بنی ہاشم سے منسوب رہوں، لیکن اس نے تو مجھے دونوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا. لیکن یہ منافقت ہے بابا. یہی دانائی ہے ناقص العقل. یزید خلیفہ دنیا ہے اور حسین سردار اہل جنت. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو خوش رکھے. اگر یہ منافقت ہے تو اے بنی خائف، اے عرب و عجم، جان لو کہ میں تمام منافقوں میں سے منافق ترین ہوں. بابا، میں نے سنا ہے کہ شام لقودق صحرا نہیں، وسیع سبزہ زار ہے. وہاں کے لوگ نہ ہی صحرا کی ریت سے آشنا ہیں، نہ ہی خاردار جھاڑیوں سے. سلیمان کے آنے تک ہمیں یہی رکنا چاہیے. اگر وہ آیا تو میں خود اسے بصرہ بھیجوں گی. اگر تم نہ مولود ہوتے تو تمہیں زندہ درگور کر دیتا. تمہیں غصے نے اندھا کر دیا زہاک. آخر تم کر کیا رہے ہو؟ اتنا ماروں گا کہ اس کی چیخیں سلیمان تک جا پہنچے. سلیمان یا مت آنا، واپس چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ.
चलो तेज चलो। वो बसरा की तरफ जा रहा है। हमें चकमा दे रहा है। मैं जानता था मोहब्बत अली का खासा यही है कि उन्हें उनके इमामों की तरफ पलटा देती है। हमें उसे गुमराह कर देना चाहिए। तुम दोनों उस तरफ जाओ और तुम लोग मेरे साथ आओ। तुम क्या चाहते हो? अपनी जान से ज्यादा अहम तुम्हारे पास क्या चीज है? गोया जान से ज्यादा अहम कोई चीज तुम्हारे पास थी। भागो, कोई माहिर तीरंदाज मालूम होता है। तुम कौन हो? हुसैन का फिदाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें उमर इब्न सईद की चालबाजियों से आगाह करूं। ये उनमें से पहला था। तुम अपने रास्ते को कबीला बनी जोफी की तरफ मोड़ लो और उनमें से किसी को बतौर रहनुमा अपने साथ ले लो। तो तुम मक्का वापस लौट जाओगे? हाँ, हरचंद के मक्के और बसरे की राहें अलग अलग हैं, लेकिन हकीकतन हम दोनों का मकसद एक है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।